ٹھیک ہے. تو آپ کو اچھا پچھلا کام کس کس کو سمجھ میں نہیں آیا آپ بتائیں اگر میں اس کو سمجھا دوں. سر یہ ایک اور لائن سمجھا دیں, فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن. فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن کہہ رہا ہاں یہ کہ مرزا شاہ سندھ جی ہاں اس وقت سندھ کا دارالحکومت بکھر تھا. سندھ کا اچھا دارالحکومت وادی جو ہم کہتے ہیں دارالحکومت کو. اس وقت سندھ کی دارالحکومت جو تھا بکھر تھا. مرزا شاہ ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی بات سمجھ جی میں صحیح ہے. آگے پڑھیں. یس سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی جو ہے نا تقریباً 12 پارٹیسپیٹ ہیں اور کوئی ایبسنٹ ہے پتہ نہیں 2 5 6 ایبسنٹ ہیں اس وقت تک. جی جی بیٹا جی اعلیٰ ہے. سر آپ نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھایا تھا؟ میں نہیں تھی پچھلی کلاس میں. میں نے پڑھایا تھا سبق 6 انصاف. اس کے 2 پیراگراف میں نے سمجھائے تھے بیٹا. ٹھیک ہے. تو آگے انشاءاللہ سمجھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی آپ کو میں اس کی 2 پیراگراف کی میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا مرزا شاہ حسن. وہ حکومت کرتا تھا سندھ پہ. وہ جو ہے نا انصاف پسند تھا. تو انصاف کی بات سن کر ایک جو ہے نا ایران سے ایک اور بندہ آیا انصاف سن کر, شکراللہ نام کا. وہ آ کے جب ان کے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے ان کی قابلیت اہلیت دیکھ کر جو ہے اس کو اپنا وہاں کا سندھ میں قاضی مقرر کیا. اعلیٰ سمجھ رہے ہو؟ جی بیٹا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں تو قاضی مقرر کیا. تو اس کے لیے جو ہے نا ایک بندہ سوداگر تھا, یعنی جو کاروباری بندہ تھا, بزنس مین تھا. وہ کچھ گھوڑے جو ہے نا عمدے گھوڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے وہاں سندھ میں لے آیا. بکھر لے آیا تو وہ مرزا شاہ حسن جو بادشاہ تھا ان کے پاس چلا گیا. اب وہ جو ہے نا گھوڑے مرزا شاہ حسن جو بادشاہ تھا اس بندے سے خرید لیے کچھ, اور پھر کہا کہ جا کر نا خزانچی جو خزانے کی جو چابیاں جس کے پاس ہیں ان سے جا کر جو ہے اس کی رقم جو ہے پیسے جو ہے ان سے لے لو. ٹھیک ہے. یہ دونوں پیراگراف کی یہ میں نے سمجھایا تھا. آخری جو لائن ہے اس کی یہ بتاؤں, یعنی اور حکم کیا کہ گھوڑوں کی قیمت جا کر خزانچی سے لے لو. ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تیسرا پیراگراف آپ سمجھیں غور سے. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے سب کے پاس؟ آپ کے سر پاس بہت نہیں ہے؟ کم آ رہی ہے. کم آ سر رہی ہے؟ بہت کم آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ یس سر اب صحیح آ اب رہی ہے. صحیح ہے. اب صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی ہم کرتے ہیں کیا دوسرے پیراگراف پہ آتے ہیں. سر تیسرا پیراگراف نا؟ ہاں تیسرا پیراگراف. ٹھیک ہے. تیسرا گراف آپ سب کے پاس بک ہے, کھلی ہوئی ہے سب کے پاس بک؟ یس. اوکے بیٹا سنیں غور سے. کلاس آپ کی 8 ہے, 8 کلاس 8 سبق انصاف. اس کا تیسرا پیراگراف سمجھتے ہیں. غور سے سنیں. بے ڈیاں دوسرے دن صبح جو سوداگر قیمت وٹھن لائے خزانچی وٹ ویو. دوسرے دن سر آواز نہیں آ رہی. ہاں آئی. بے ڈींहं صبح جو سوداگر قیمت وٹھن لائے خزانچی وٹ ویو. بے ڈींहं صبح جو سوداگر قیمت وٹھن لائے خزانچی وٹ ویو. آپ میرے ساتھ پڑھیں اگر پڑھنا چاہیں سر سب آپ پڑھیں. کی آواز نہیں آ رہی, کٹ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ سر آواز نہیں آ رہی سر. اب آ رہی ہے. سر آواز نہیں آ رہی. آواز بہت کٹ رہی ہے. بے کٹ ڈींहं کٹ کے آ رہی ہے.
your internet connection is एक मिनट, अब आ रही है? सर अभी भी बहुत आवाज कट रही है सर आपकी आवाज। अब आ रही है? बेहतर। जी सही है, बेहतर है। अब सही है सर। सही है सर। अब सही है ना? अच्छा, ये कह रहा है कि बेडिया सुबह जो सौदागर कीमत वठण लाइ खजांची वटि वियो, यानी कह रहा है दूसरे दिन, बेडिया मीन्स दूसरे दिन, बेडिया दूसरे दिन सुबह को। सर आवाज कट रही है। आवाज क्यों कट रही है बेटा? सर ये हमें थोड़ी सर जैसे आप बोले बार बार कट रही है, समझ नहीं आ रहा। जी, बेडिया सुबह जो सौदागर सर बहुत कट रही है सर आवाज आपकी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आ रही है? जी, एक मिनट, आवाज आ रही है? जी सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी यस। ठीक। आवाज तो तक भी आ रही थी, बहुत कट रही थी, लेकिन अब नहीं कट रही? अब बिल्कुल सही आ रही है सर। ठीक सही है। आ रही है। चाहिए। बेडिया सुबह जो सौदागर कीमत वठण लाइ खजांची वटि वियो, दूसरे दिन सुबह को सौदागर कीमत लेने के लिए खजांची के पास गया। जी समझ में आ गया? दूसरे बेडिया में दूसरे दिन, सुबह जो मीन्स सुबह को, जो मीन्स सुबह को, सौदागर जो है, सौदागर के किसको कहते हैं, कौन बताएगा? जो सौदा कटा। हाँ, सौदागर कीमत लेने के लिए खजांची के पास गया। वट वयो मीन्स पास गया। परखेस का भी रकम न मिली, परखेस का भी रकम न मिली, मगर कोई भी रकम उनको न मिली, कोई भी रकम न मिली उनको। सौदागर बादशाह जी दरबार में वयो, जाहिर है उसको रकम नहीं मिली तो दोबारा वो बादशाह के दरबार में गया। सौदागर बादशाह के दरबार में गयो, पर खेस उतां पे को सौ जवाब न मिलो, यानी जब दरबार में गया तो वहां से भी दोबारा कोई सीधा जवाब न मिला। जी वालेकुम सलाम बेटा। सीधा जवाब उनको न मिला उनको, तो आगे उसको क्या कह रहा है, लाचार थी, यानी वो मजबूर होकर, लाचार थी मीन्स सर पर जी केस, सर पर केस से आगे बता दें। पर खेस मीन्स यानी उनको, किसको, सौदागर को, उतां बे वहां से भी, उतां बे मीन्स वहां से भी कोई जवाब ना सौ मिला। जवाब नहीं लो, कोई भी सीधा जवाब न मिला। लाचार थी, लाचार होकर वो शहर जे बड़े काजी वट वनी फरियाद जी कियो। सर, जी सर। ठीक है, शहर के बड़े काजी के पास है अपनी यानी फरियाद लेकर गया, फरियाद लेकर गए। लाचार होकर यानी लाचार मीन्स मजबूर होकर शहर के बड़े काजी के पास फरियाद लेकर गए। काजी संदस फरियाद बुधी मिर्जा के चवाए मोकिलियो, काजी संदस फरियाद बुधी मिर्जा के चवाए मोकिलियो। काजी संदस सुनकर, संदस मीन्स किसकी, सौदागर की, फरियाद सुनकर मिर्जा के चवाए यानी मिर्जा को, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। काजी अभी बिल्कुल सही आ रही है सर। काजी सुनकर, नहीं सर, सही आ रही है। सर सही आ रही है। जिसके पास इंटरनेट का मसला होगा ना, वहाँ पर कट कट के आ रही हो। मेरे पास भी सही आ रही है, मेरे पास दो लगे हुए हैं कंप्यूटर, वहाँ सही आ रही है मेरे पास आवाज। उन वक्त काजी संदस फरियाद बुधी मिर्जा के चवाई मोकली, यानी काजी उनका जवाब फरियाद सुनकर मिर्जा किसको, शाह हुसैन कहलवा के भेजा। अदालत में आची हाजिर थी, अदालत में आके हाजिर हो जाओ। जी सर लाचार से दोबारा बता सकते हैं तर्जुमा? जी लाचार थी, मजबूर होकर शहर के बड़े काजी के पास फरियाद लेकर गए। मजबूर होकर शहर के बड़े काजी के पास फरियाद लेकर गए। जी हसन, ठीक है। उन वक्त मीन्स उस वक्त बादशाह के अदालत में हाजिर थे जो काजी संदस फरियाद बुधी मिर्जा के चवाई मोकिलियो। काजी यानी उनकी फरियाद सुनकर
مرزا کو کہلوا کے بھیجا عدالت میں حاضر ہو جاؤ. عدالت میں اچھی حاضر تھی. جی اعلیٰ. اوکے یس سمجھ میں یس آ رہا ہے بیٹا؟ ان وقت بادشاہ کے ایک بادشاہ ہے اور اس کو عدالت میں جو ہے بلوانا اس وقت کے زمانے میں اور جو ہے بہت جو ہے آسان بات نہ تھی. تو اس کا ترجمہ یہ ورڈ بائی ورڈ میننگ یہ کر رہا ہوں. اس وقت بادشاہ کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دینا آسان بات نہ تھی. بادشاہ تھا نا. اب ایک ملازم بادشاہ کو حاضر کرنے کے لیے کہ آ جاؤ، تو اس وقت کے زمانے میں بہت بڑا، کیونکہ وہ جمہوریت تو تھی نہیں، جی وہ بادشاہی نظام تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، تو ان وقت بادشاہ کے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دینا آسان بات نہ تھی. کہیں کہ مجال ہے جو ایسی گستاخی کرے سگے کر لے. مانن کے قاضی جے حکم تے ڈاڈو عجب لگو. لوگ جو عوام جو تھی سر پھر سے ان ریپیٹ کو کریے گا، کسی کو مجال یہ والا والی لائن. کہیں کہ مجال جو ایڑی جی گستاخی کرے سکے، کسی کو مجال کے ایسی گستاخی کرے. ٹھیک ہے. مانن کے قاضی جے حکم تے ڈاڈو عجب لگو. لوگوں کو قاضی کے حکم پر بہت تعجب ہوا. ڈاڈو عجب لگو مینس بہت عجب ہوا. سر دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہاں. مانن کے قاضی جے حکم تے ڈاڈو عجب لگو. مانن کے قاضی جے حکم تے ڈاڈو عجب لگو. اس سے پہلا والا پوائنٹ، کہیں کہ مجال جو ایڑی گستاخی کرے سکے، یعنی کسی کو ایسی ہمت نہیں کہ ایسی گستاخی کرے کہ بادشاہ کو اپنے پاس ایک ملازم ہو کر جو اپنے پاس بلائے. مطلب سر سگے بھی اس کو کر سکے بھی کر سکے. مانن کے قاضی جو حکم تے ڈاڈو عجب لگو. لوگوں کو قاضی کے حکم پر بہت تعجب ہوا. ٹھیک ہے. پر مرزا حسین عدالت میں وہی حاضر تھو، مگر مرزا حسن عدالت میں جا کر حاضر ہوئے. قاضی ادب لائے نہ پانچی جائے تاں اتھیو نہ وری کھیس ویہن لائے آچ کیائیں. قاضی ادب کی وجہ سے نہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نہ ہی اس کو بیٹھنے کے لیے کہا. سر پھر سے ریپیٹ کریں. آج کہیں سر کسی یہ کو جو ورڈ کہے ہے کہ پنجی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پننجی. پہنجی میں اپنی جگہ سے اٹھے. پننجی نہیں، یہ ورڈ. سر آگے اس کے بتائیں. قاضی ادب کی وجہ سے نہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نہ ہی کسی کو اور نہ وری کھیس، یعنی کھیس مینس شاہ حسن کو بیٹھنے کے لیے کہا. لاچار بادشاہ بھی سر وری مطلب جی سر لکھا ہوا ہے اٹھے اور نہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. ہاں. نہ وری مینس نہیں بیٹھنے کے لیے کہا نا. نہ ہی اس کو بیٹھنے کے لیے کہا. آج کہیں میں نہ بیٹھنے کے لیے کہنا کچھ ٹھیک ہے. لاچار بادشاہ پہ فریادیہ تھا گھر بھی رہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ان کے ساتھ بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا عدالت میں جج کے سامنے. قاضی بادشاہ کا سوداگر جی فریاد بابت جواب گھرو. قاضی جو ہے وہ جو جج تھا اس نے بادشاہ سے سوداگر جو تھا ان کی فریاد کے بارے میں جواب مانگا. جواب گھریو میں جواب مانگا. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس سر. سر پھر سے ریپیٹ کر دیں. اچھا یہ ایک منٹ، جس نے یہ جو لائنیں لگائی ہیں بیٹا وہ کلیئر کر لیں. ویڈیو ہو رہی ہے آپ کی کلاس کی جو ہے نا، اچھا میسج نہیں جائے گا آگے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات نہیں، یہ بدتمیزی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ یہ مت کہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، چل بھی جائے گا لیکن سب کو دیکھ رہا ہے کہ بدتمیزی کرنا علم کے ساتھ، علم کے وقت پڑھنے کے وقت تو ہے نا وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جس نے لائنیں لگائی ہیں آگے وہ کلیئر کر دے خود سر ہی. کہاں پہ ٹھیک لائنیں؟ ہے، اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی پڑھے. آگے لائنیں اسکرین پر دیکھیں جو کلاس 8 اور سبق انصاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
साइकिल पे आई नहीं रहा। अच्छा आगे करें। सर वो रिपीट कर दे वो नवरी वाली खेस लाइन। वेल आज कौन सी? सर ये जो थर्ड कौन सी पैराग्राफ बेटा? पढ़ा रहे हैं ना उसकी सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट। सेकंड काजी लास्ट बादशाह ना? का सौदागर जी फरियाद वाला फरियाद जी। काजी कौन सी लाइन बेटा? हाँ सर ये वाली गाजी बादशाह का सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घनो। हाँ जवाब घुरियो। हाँ शब्द ये कह रहा है कि उन वक़्त बादशाह कंहिं खे मजाल जो अहिड़ी गुस्साई करे माण्हुनि खे काज़ी जे हुकुम ते ॾाढो अजब लॻो, पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वञी हाज़िर थियो। काज़ी अदब लाइ न पंहिंजी जाइ तां उथियो न वरी खेसि वेहण लाइ आच कयईं। लाचार बादशाह बि फरियादीअ सां गॾु बीह रहियो। मजबूर होकर बादशाह बि फरियाद बाबत जवाब घुरियो। काजी ने बादशाह से सौदागर की जो फरियाद थी उनके बारे में जवाब मांगा। बादशाह घोड़न की खरीदारी के कबूल करो। बादशाह ने घोड़ों की खरीदारी को कबूल किया कि वाकई मैंने घोड़े इनसे लिए हैं, खरीद किए हैं, और एकदम पैसे देने जो वायदो किया, और एकदम पैसे देने का वादा किया, और एकदम इस एकदम यानी जल्द, ठीक है, और एकदम पैसे देने का वादा किया। और हाँ बेटा और आगे पढ़ें जी। अच्छा ये क्या नाम है इस पैराग्राफ को कौन पढ़ेगा? 2 लाइनें ऊपर वाली सिर्फ 2 पढ़े। हाला आप पढ़े बेटा, सिर्फ दो सेंटेंस पढ़ने आपने, उसके बाद दूसरा कोई पढ़ेगा। सर हाला या अला? आला आला हाला 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 पढ़ो। जी। आला डबल ए। सर मैं जी जी बेटा। आप हाला या आला सर? आला सर मैं आला जी क्यों जी कह रहे बेटा। हैं? डबल ए। जी सर मैं सर उर्दू में सिंधी में? सिंधी में भी पढ़ो, उर्दू में मुझे समझाओ। 2 सेंटेंस। सर यानी दिन हाँ सुबह जो हाँ सुबह जो दिन जी जी सुबह जो सौदागर हाँ कीमत वाइन लाइन जी खजांची हाँ वस वयूं पर किस काबा रकम ना मिली। सौदागर बादशाह जी दरबार में वयूं पर केस उताबा को सनून जवाब ना मिली। हाँ मिलियो। ठीक है, आप कौन सी इसका लाइन तर्जुमा पे? करो। जी सर ये थर्ड पैराग्राफ की 2 लाइनें पढ़ी हैं, उसके तर्जुमा मैं- करें बेटा आप। दूसरे दिन सुबह हाँ, को आप ही। सौदागर कीमत के लिए लेने खजांची के पास गया पर कोई भी रकम ना मिली। सौदागर बादशाह के दरबार में गया दरबार में गए पर खैस मगर उनको वहां से भी कोई सीधा जवाब ना मिला। वेरी गुड शाबाश। आप हाला आप पढ़े। हाला सर सर लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, सब आ जाएगा। आप ये इसको 2 बार सुनिए, लास्ट में मैं वो फिर समझाऊंगा, ठीक है। हाला पढ़ें। मेरे पास बुक नहीं है, वो वाली है। तो आपके पास बुक नहीं है, ये क्या बात है? हाला ये क्या भाई, बुक तो ले लेना। बुक के सिवा आप कैसे समझोगी? दूसरी वाली बुक है हिंदी की। हाँ मेरे पास दूसरी वाली कौन सी बुक भाई? दूसरी कौन सी? यही बुक होती है ऐसी। जी मुस्तफा आ जाए। मुस्तफा जी सर। आप मेरा एक सेंटेंस सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ लें। कौन सा? ये आप सर मैं पढ़ूं? 2 लाइनें। जी जी सर कौन है? मैं फबीहा। हाँ फबिया बेटा पढ़ें, शाबाश। बादशाह जी दरबार में वयों पर किस उठन बा को सुनून जवाब ना मिले। यानी कि बादशाह दरबार में गया लेकिन उसे बादशाह जी दरबार में गया लेकिन उससे वहां पे भी कोई जवाब नहीं मिला। शाबाश। हाँ वहां पर से कोई जवाब नहीं मिला।
वेरी गुड। लाचार सी अरिशा हो पढ़े, शहर जी मजबूर हाँ होकर लाचार थी। लाचार सी हो शहर जी काजी वट वहीं फरियाद सियों मजबूर होकर के काजी होकर के काजी के पास गया हाँ काजी के पास जी, फरियाद हुआ। काजी के पास गए। हाँ वो मजबूर लाचार थी, शहर के बड़े काजी के पास फरियाद लेकर गए। फरियादी थियो मीन्स, हाँ आगे पढ़े बेटा। चलो आप वो पढ़े, क्या नाम है, ज़ैनब, ज़ैनब पढ़े। ज़ैनब आप पढ़े बेटा। हेलो सर वो ना उनका नेट शायद बंद हो गया, किसी और को कह दो। चलो और पढ़े। बुशरा नकवी, बुशरा पढ़े, बुशरा। कहाँ से? बुशरा आप पढ़े बेटा। ये क्या नाम है, उन वक्त थर्ड लाइन है सही ना, है काजी संदस थर्ड लाइन फरियाद की, यहाँ से। हाँ यहाँ से, यहाँ काजी से। संदस फरियाद यदि मिर्जा की चढ़ाई होती। काजी जी इनकी फरियाद लेकर मिर्जा के पास गया। अदालत जी जी में अच्छी हाजिर अदालत में आकर हाजिर हुए। जी इन वक्त बादशाह की अदालत में हाजिर थी जो हुक्म दी सालाना। जी इन वक्त बादशाह को अदालत में हाजिर होना आसान काम नहीं था। आसान काम नहीं था। वेरी गुड। अच्छा हसन पढ़े, हसन इससे आगे पढ़े बेटा। हसन कामरान जी, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? आ रही है ना? अच्छा आप, मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये आगे तो काम इसका खत्म हो गया है, हम रिपीट कर रहे हैं। आप इसको चैप्टर को अच्छी तरह से, पैराग्राफ को सबने पढ़ना है, ठीक है। मैं जब ब्लॉक आएगा उसको, इस ब्लॉक को मैं अच्छी तरह से सुनूंगा, इसका तर्जुमा करना है आपने। ओके सर। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब हम जब तक ये मीटिंग चल रही है, 40 मिनट की ये मीटिंग हो रही है, मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनका, जूम वालों का, तो आप ना ये क्या नाम है, जब सर 5 मिनट 6 बाकी। मिनट है, कोई हसन 5 मिनट है, हसन का अपना पढ़ लें बेटा। हसन छुप गया कहीं पे। अच्छा उस्मान जी सर। उस्मान पढ़ लें बेटा। कानून की मजाल दो आखिर गुस्ताखी खैरी कदीम माखन की काजी जी हुक्म ते दादियू अजब लोग पर जी बेटा। मिर्जा हुसैन अदालत में वहीं हाजिर क्यों। काजी अदब लाए ना पंजी जाए तन उठेन ए ना वारी कैसी वतन लाए आए आए तैयार नहीं। सही। उर्दू भी करनी है इसकी। हाँ उर्दू करनी है। उनकी मजाल जो उन्हें गुस्ताखी कर सके वहाँ ये काजी जो हुक्म दिया अजब लोग मिर्जा शाह हुसैन अदालत में हाजिर हो।
قاضی ادب کے لیے بیٹھن جا اٹھ نہ کسی. ٹھیک ہے بیٹا، ایک منٹ. میں آپ کو پورا پیراگراف سندھی میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں. میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا سا ورڈ اپنی زبان سے پڑھتے جائیں. بے ڈींहं صبح جو سوداگر قیمت وٹھن لائے خزانچی وٹ ویو. دوسرے دن صبح کو سوداگر قیمت لینے کے لیے خزانچی کے پاس گئے، پر کھیس کا بھی رقم نہ ملی، مگر ان کو کوئی بھی رقم نہ ملی. سوداگر بادشاہ کے دربار میں ویو. وہ سوداگر جو تھا بادشاہ کے دربار میں کیوں نہیں ملی اس کو رقم؟ وہاں پر باہر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا گیٹ پہ، یا کوئی لوگ ہوتے ہیں جہاں افسر وغیرہ، بادشاہ ان سے ملا نہ ہوگا، سب نے ٹال کے ان کو بھگا دیا ہوگا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے یہاں. جی اس وقت اس میں ایسا ہی ہوگا، بادشاہ سے تو ملنے دیا نہیں ہوگا، وہ بادشاہ اپنے موڈ میں ہوں گے، وہ ایسے ہی کچھ ہوگا وہاں پر سین ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پر کھیس اتنا بھی کوئی سو جواب نہ ملیو، مگر وہاں سے بھی کوئی سیدھا جواب نہ ملیا. لاچار تھی ہو شہر جے وڈے قاضی وٹ ونی فریادی تھیو. مجبور ہو کر شہر کے بڑے قاضی کے پاس فریادی ہوئے. قاضی سندس فریاد بدھی. قاضی ان کی فریاد سن کر کیا کہا ان کو؟ ایک منٹ. مرزا کے چوائے موکلیو، اس بادشاہ کو کہلوا کے بھیجا. عدالت میں اچھی حاضر تھی، عدالت میں آ کے حاضر ہو جاؤ. ان وقت بادشاہ کے عدالت میں حاضر تھیڻ جو حکم ڏيڻ سولی ڳالهه نہ ہوئی. اس وقت بادشاہ کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی. کہیں کے مجال جو ایڑی گستاخی کرے سگے، کسی کی ہمت جو ایسی گستاخی کر سکے. مانن کے قاضی کے حکم سے ڈاڈو عجب لگو. لوگوں کو قاضی کے حکم پر بہت تعجب ہوا. پر مرزا حسن عدالت میں وञي حاضر تھيو، مگر مرزا حسن عدالت میں جا کر حاضر ہوا. قاضی ادب لائے نہ پانجی جائے تا اٿيو، نہ واری کھيس ويهڻ لا آڇ ڪيائين. قاضی نہ ادب کی وجہ سے نہ اپنی جگہ سے اٹھا، نہ ہی ان کو بیٹھنے کے لیے کہا. لاچار بادشاہ بھی فریادی سے گڈ بھی رہو. مجبور ہو کر بادشاہ بھی فریادی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو گئے. قاضی بادشاہ کا سوداگر جی فریاد بابت جواب گھریو. قاضی بادشاہ سے سوداگر کے بارے میں جواب مانگا، فریاد کے بارے میں جواب مانگا. بادشاہ گھوڑن جی خریداری کے قبول کیو ऐं हिकदम पैसा ॾियण जो वाइदो कियो. बादशाह घोड़ों की खरीदारी को कबूल किया और एकदम पैसे देने का वादा किया. ओके जी बेटा, समझ में आ गया सबको? जी सर आ गया. जी सर. ओके बेटा. तो हम जो है ना तकरीबन टाइम खत्म होने वाला है इसका, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना और उसके बाद इसका जो है तर्जुमा आपने करना है, जो आपका होमवर्क है. ठीक है. अल्लाह हाफिज.